My dear students, in this class, let us try to learn about some facts about pancreas. Pancreas is a peculiar gland. We know pretty well that we have got two types of glands in our body, namely exocrine gland and endocrine glands. Exocrine glands are provided with ducts and endocrine glands are ductless. Exocrine glands secrete enzymes, whereas endocrine glands secrete hormones. Coming to this pancreas is a mixed gland. It is also called heterocrine gland because it contains both exocrine part and endocrine part. Exocrine part of the pancreas is called acini and it secretes pancreatic juice which is containing digestive enzymes. Whereas the endocrine part of pancreas is made up of certain group of cells called islets of Langerhans, and they mainly contain two types of cells, namely alpha cells and beta cells. Islets of Langerhans, which are nothing but the endocrine part of pancreas, contains two types of cells, namely alpha cells and beta cells. Alpha cells secrete glucagon, whereas beta cells secrete insulin. There is some sort of harmony between the functioning of these two hormones. Normally they don't cross swords with each other. They normally coordinate with each other. Collectively they regulate sugar metabolism depending on the needs of the body, depending on the requirements of the body. కొద్దిగా దీన్ని తెలుగులో చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ప్యాంక్రియాస్ అనేది మిశ్రమ గ్రంథి కిందకి వస్తుంది. మనకు తెలుసు మన శరీరంలో రెండు రకాల గ్రంథులు ఉన్నాయి, బహిస్రావక గ్రంథులు, అంతఃస్రావక గ్రంథులు. బహిస్రావక గ్రంథులు నాళాలను కలిగి ఎంజైమ్లను స్రవిస్తే అంతఃస్రావక గ్రంథులని వినాళ గ్రంథులు అంటారు. ఎందుకంటే అంతఃస్రావక గ్రంథులకు నాళాలు ఉండవు, ఇవి స్రవించే రసాయనాలను హార్మోన్లు అంటారు. కానీ క్లోమం దగ్గరికి వచ్చేసరికి దీనిలో బహిస్రావక గ్రంథి భాగము ఉంటుంది, అంతఃస్రావక గ్రంథి భాగము ఉంటుంది. బహిస్రావక గ్రంథి భాగాన్ని ఎసిని అంటారు. ఈ ఎసిని జీర్ణ ఎంజైమ్లను కలిగి ఉన్నటువంటి క్లోమ రసాన్ని స్రవిస్తుంది. అదే క్లోమంలోనే అంతఃస్రావక గ్రంథి భాగం ఉంటుంది. దీనిని లాంగర్హాన్ పుటికలు అంటారు. లాంగర్హాన్ పుటికలు అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే దీన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త పేరు పాల్ లాంగర్హాన్. దీనిలో ప్రధానంగా రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయి, ఆల్ఫా కణాలు, బీటా కణాలు. ఆల్ఫా కణాలు గ్లూకగాన్ని స్రవిస్తే బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ని స్రవిస్తాయి. Pancreas is named so because it looks like a sweet bread. You can come to know about that in the next slide. ఇక్కడ చూడండి, క్లోమాన్ని మీరు గమనిస్తే మధ్యలో ఒక తీయటి బ్రెడ్ ముక్కలాగా కనపడుతూ ఉంది కదా చూడడానికి. దీన్నే క్లోమం అంటారు. ప్యాంక్రియాస్ అనే పేరుకు అర్థం ఏమంటే స్వీట్ బ్రెడ్ అని అర్థం అనమాట. సో ప్యాంక్రియాస్ మీన్స్ స్వీట్ బ్రెడ్. Now this pancreas being heterocrine in nature, it contains both exocrine part and endocrine part. Endocrine part is called islets of Langerhans because it is discovered by Paul Langerhans. It contains two cells, namely alpha cells and beta cells. ఆల్ఫా కణాలు స్రవించే దాన్ని ఏమంటారంటే గ్లూకగాన్ అంటారు. బీటా కణాలు స్రవించేటటువంటి హార్మోన్ని ఇన్సులిన్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి, pancreas is a mixed gland. It is called heterocrine gland. It contains both exocrine part and endocrine part. Exocrine part is called acini. Endocrine part is made up of islets of Langerhans. పాల్ లాంగర్హాన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ లాంగర్హాన్ పుటికలను కనుగొన్నాడు. islets of Langerhans contain alpha and beta cells. Alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. మన శరీరంలో ప్రధానంగా రెండు రకాల రసాయన పదార్థాలు ఉంటాయి. ఒకటి గ్లూకోజ్, ఇంకొకటి గ్లైకోజన్. గ్లైకోజన్నే అనిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే గ్లైకోజన్ జంతువుల్లో నిల్వ ఆహార పదార్థం.
గ్లూకోజ్ని మానవ శరీరం మోతాదు మించి నిల్వ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ నీళ్ళల్లో కరుగుతుంది కాబట్టి. నీళ్ళల్లో కరిగే ఏ పదార్థమైనా ఎక్కువగా ఉంటే మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మూత్రము ద్వారా గ్లూకోజ్ బయటికి వెళ్ళకుండా ఉండాలి అంటే అది గ్లైకోజన్గా మారాలి. గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లైకోజన్ ఏర్పడే ప్రక్రియను గ్లైకోజెనిసిస్ అంటారు. అదేవిధంగా గ్లైకోజన్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఏర్పడే ప్రక్రియను గ్లైకోజినోలైసిస్ అంటారు. Let me try to repeat this in English. There are two important chemical compounds in our body, namely glucose and glycogen. Glycogen is the reserve food material. It can be reserved, it can be stored, it can be preserved. Normally, copious quantities of glycogen are present in muscle and liver. Liver is the main center, of course. Glycogen is insoluble in water. As a result, it can be used as reserve food material. Glucose, it is not a reserve food material, it is an immediate source of energy because glucose provides immediate energy. And glucose can't be stored in the body as it is because of its solubility in water. You take it for granted, any material that is soluble in water can't be stored in the body. Like that, glucose, if it is present in excess in the body, it will be simply drained away along with the urine. So in times of need, sometimes due to fasting like that, glycogen may be broken down to glucose. Formation of glucose by the breakdown of glycogen is called glycogenolysis, or you can also call it as glucogenesis. అవసరమైనప్పుడు గ్లైకోజన్ ముక్కలైపోయి దేనిగా మారుతుందంటే గ్లూకోజ్గా మారుతుంది. దీన్నే గ్లైకోజినోలైసిస్ అంటారు లేదా గ్లూకోజెనిసిస్ అంటారు. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన గ్లైకోజెనిసిస్కి గ్లైకోజినోలైసిస్కి మధ్యలో ఒక సమన్వయం ఉండాలి. ఈ సమన్వయాన్ని సాధించేవే గ్లూకగాన్ మరియు ఇన్సులిన్ హార్మోన్లు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హార్మనీ బిట్వీన్ దిస్ టూ రియాక్షన్స్, నేమ్లీ గ్లైకోజెనిసిస్ అండ్ గ్లైకోజినోలైసిస్, so that glucose levels in the body will be within limits. Now let us try to understand the functioning of the glucagon. Glucagon catalyzes the breakdown of glycogen into glucose. I already told that glycogen is the reserve food material. The breakdown of glycogen into glucose is called glycogenolysis, and this glycogenolysis is facilitated by glucagon. గ్లూకగాన్ ఏం చేస్తుందంటే గ్లైకోజన్ను గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను గ్లైకోజినోలైసిస్ అంటారు. అంటే గ్లూకగాను ఏ చర్యను ప్రేరేపిస్తూ ఉంది అంటే గ్లైకోజినోలైసిస్ను ప్రేరేపిస్తుంది. దీనివల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం పెరుగుతుంది. కాబట్టి గ్లూకగాన్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్. అందుకే దీన్ని హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అంటారు. వై గ్లూకగాన్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్? బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ catalyzing glycogenolysis. Because of this reaction, the available glucose within the blood is increasing. The concentration of the glucose in the blood increases because of this glucagon. Hence it is called hyperglycemic hormone. It is also called fasting hormone. During fasting, glucagon action is more because during fasting we don't take anything from outside. As a result, the reserve food material should be utilized in installments. So whenever you undergo some sort of fasting, glycogen will be broken down. So for this, glucagon hormone is required. మనం ఉపవాసాలు ఉన్నప్పుడు, పస్తులు ఉన్నప్పుడు, భోజనం దొరకకుండా ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి నిల్వ ఆహార పదార్థమైన గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్గా విడిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అంటే అప్పుడు గ్లైకోజినోలైసిస్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి పస్తు సమయంలో లేదా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు గ్లూకగాన్ యొక్క చర్యాశీలత అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే గ్లూకగాన్ని ఫాస్టింగ్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై గ్లూకగాన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాస్టింగ్ హార్మోన్. Now let us concentrate on insulin.
Insulin facilitates the conversion of glucose into glycogen. I have already made it very clear that glucose, if it is present in excess, it can't be stored in the body. It should be converted into some reserve food material. And here in this case, in case of animals, glucose should be converted into glycogen. And this process is called glycogenesis, and insulin catalyzes glycogenesis. మనం గ్లూకోజ్ను బాగా ఎక్కువగా ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఆహారాన్ని మోతాదు మించి తీసుకున్నప్పుడు మనలో గ్లూకోజ్ నిల్వలు పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజన్గా మార్చాలి, లేదంటే అది మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. గ్లూకోజ్ అనేది చిల్లర, గ్లైకోజన్ అనేది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాంటిది. చిల్లర ఖర్చు అయిపోతుంది, కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖర్చు కాదు. సో గ్లూకోజ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్ ఇఫ్ you want to store it, and this conversion of glucose into glycogen is called glycogenesis, and it is catalyzed by insulin. It reduces the concentration of glucose in blood. సో ఇన్సులిన్ ఉండడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది, కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అందుకే ఇన్సులిన్ని హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులిన్, glucose is converted into glycogen, thereby the glucose levels in the blood will be within the limits, will be within the permissible limits. As a result, insulin is called hypoglycemic hormone. Insulin is also called feasting hormone. ఇంతకుముందు చెప్పాం గ్లూకగాన్ అనేది ఫాస్టింగ్ హార్మోన్ అయితే ఇన్సులిన్ is called feasting hormone because during feasting you take extra quantities of sugar. It may be in any form, it may be in the form of sucrose or fructose or glucose, whatever may be. These are all soluble forms of sugars. And this should be converted ultimately into glycogen if you want to save it or store it or preserve it. And this conversion of glucose into glycogen is undoubtedly achieved by insulin. కాబట్టి గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్గా మారి గ్లూకోజ్ యొక్క శాతం అదుపులో ఉండాలి అంటే ఇన్సులిన్ యొక్క చర్యాశీలత బాగా ఉండాలి. మరి అటువంటి ప్రధానమైన ఇన్సులిన్ లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధిని డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అంటారు. దీనినే మధుమేహ వ్యాధి అని కూడా అంటారు, చక్కెర వ్యాధి అని కూడా అంటారు. ఒక తెలుగు కవికి షుగర్ వ్యాధి వస్తే ఆయన ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు అంటే, ఏం చేద్దాం మిత్రమా, శరీరం చక్కెర మిల్లయింది, నన్ను కుట్టిన దోమ కూడా తేనెటీగై ఎగిరిపోయింది అంటాడు. ఎనీవే పొయటిక్గా చెప్తుంటారు, కష్టాలను కూడా కవులు చాలా కవితాత్మకంగా చెప్తుంటారు. నౌ లెట్ us see the scientific side of this. Deficiency of insulin causes diabetes mellitus. Diabetes mellitus is classified into type 1 and type 2. రెండు రకాల డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, ఒకటి టైప్ 1, ఇంకొకటి టైప్ 2. టైప్ 1 ఈజ్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్, వెరాజ్ టైప్ 2 ఈజ్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్. చిన్నప్పుడే ఈ డయాబెటిస్ వస్తే, మధుమేహ వ్యాధి వస్తే దాన్ని జువెనైల్ డయాబెటిస్ అంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదు. అండ్ ఈవెన్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మందులు ఒక 20 సంవత్సరాలు పనిచేయచ్చు, మాత్రలు అవి. తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్కి షిఫ్ట్ కావాల్సిందే. ఇన్సులిన్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ డ్రగ్. ఇప్పుడైతే రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి హ్యూమిలిన్ అని మానవ ఇన్సులిన్ను పోలి ఉన్నటువంటి ఇన్సులిన్ తయారు చేస్తున్నారు. బయోటెక్నాలజికలీ ప్రిపేర్డ్ ఇన్సులిన్ త్రూ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమిలిన్, and it is identical to the human insulin. That means it can't elicit any sort of immune response from the human. It is totally accepted by human body. Previously, pork insulin or cattle insulin was used. ఇంతకు ముందు పంది నుంచి తీసినటువంటి పంది క్లోమం నుంచి తీసిన ఇన్సులిన్ కానీ ఆవు నుంచి తీసిన ఇన్సులిన్ కానీ వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు హ్యూమిలిన్ అనే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ప్రక్రియలను ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నారు, దాన్ని హ్యూమిలిన్ అంటారు. ఈ ఇన్సులిన్ ఇచ్చేటప్పుడు డోస్ని స్టాండర్డైజ్ చేసి ఇవ్వాలి, ఎలా అంటే అలా ఇవ్వకూడదు. డోసుకు మించి ఇస్తే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ షాక్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ గివన్ more than the required quantities, the patients may suffer from insulin shock. అంటే వాళ్ళు కళ్ళు తేలేస్తారు, నోరు ఎండిపోతుంటుంది, కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఇస్తే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ డ్రాస్టిక్గా డ్రాప్ అవుతుంది.
అండ్ మన మెదడు కేవలం గ్లూకోజ్ను మాత్రమే ఎనర్జీ సోర్స్గా, శక్తి వనరుగా ఉపయోగించుకుంటుంది, వేరే దేన్ని ఉపయోగించుకోలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మెదడుకు గ్లూకోజ్ అందుబాటులో లేదో వాడు కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత చనిపోతాడు. సో వాట్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ షాక్? ఇన్సులిన్ షాక్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ద ఎక్సెస్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ ఎక్కువగా ఇస్తే, ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీస్, ద blood glucose level drops very drastically, and glucose is the only source of energy for the brain, because glucose alone can cross blood brain barrier. బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ను దాటగలిగేది కేవలం గ్లూకోజ్ అణువు మాత్రమే. కాబట్టి గ్లూకోజ్ లేకుంటే మెదడుకు శక్తి వనరు అందుబాటులో ఉండదు. అలాంటి వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇన్ సచ్ కేస్, when insulin is given in extra quantities and the patient is suffering from insulin shock, and if it is causing some sort of coma like conditions in the patient, what we have to do is we have to pour a handful of table sugar into the mouth of a patient so that he will immediately recover from the shock. అంటే ఇన్సులిన్ ఎక్కువ మోతాదులో ఇవ్వడం వల్ల రక్తంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ చాలా తగ్గిపోయి కోమా లాంటి స్థితిలోకి పేషెంట్ ప్రవేశించేటప్పుడు మీరు చేయాల్సింది డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు. వెంటనే వంటింట్లోకి వెళ్ళి చక్కెరను తీసి నోట్లో వేస్తే చాలంటున్నారు డాక్టర్లు. ఆ ఇన్సులిన్ షాక్ నుంచి బయటపడతాడు. అండ్ డయాబెటీస్ మెల్లిటస్ వస్తే పాలీఫేజియా, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది, ఫేజియా అని ఉండాలి, PHAGIA, పాలీఫేజియా, పాలీడిప్సియా, పాలీయూరియా అనే 3 కండిషన్స్ వస్తాయి. పాలీఫేజియా అంటే విపరీతమైన ఆకలి అవుతుంది, పాలీడిప్సియా అంటే విపరీతంగా దాహం అవుతుంది, పాలీయూరియా అంటే అతిమూత్రం వస్తుంటుంది. పాలీఫేజియా ఈజ్ ఎక్సెస్ హంగర్, పాలీడిప్సియా ఈజ్ ఎక్సెస్ థర్స్ట్, పాలీయూరియా ఈజ్ ఎక్సెస్ యూరినేషన్. ఈ 3 కనపడితే షుగర్ పరీక్ష, డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ పరీక్ష అంటే మూత్ర పరీక్ష, రక్త పరీక్ష 2 చేయించుకోవాలి. చేయించుకొని డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకుంటే జీవితాంతం షుగర్ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. యూ కెన్ లివ్ విత్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ ఇఫ్ యూ ఫాలో డాక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇట్ విల్ బీ జస్ట్ లైక్ ఏ హనీమూన్ ఫర్ యూ. కొత్తగా పెళ్ళైన వ్యక్తి హనీమూన్ ఎంత అద్భుతంగా దాన్ని ఒక యాగంలాగా, యజ్ఞంలాగా ఆ సహజీవనాన్ని, ఆ సహచరి యొక్క బాంధవ్యాన్ని ఎంత బాగా, ఎంత పవిత్రంగా ఎంజాయ్ చేయగలడో, అదేవిధంగా డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ ఉన్నప్పటికీ ఇన్సులిన్ తీసుకోనో లేదా డాక్టర్స్ యొక్క సలహాలు తీసుకోనో చాలా అద్భుతంగా జీవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ముందు ముందు ఈ ఇన్సులిన్ యొక్క చర్యాశీలతను ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకొని పరిశోధనలు చేసి డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ నుంచి మానవాళి బయటపడుతుందని ఆశిద్దాం. ఎందుకంటే ఇది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అనేది. ఒత్తిడికి గురైతే తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురైతే డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇన్సులిన్ చర్యాశీలతలో లోపాలు వస్తాయి. అండ్ ఇండియా ఈజ్ బికమింగ్ క్యాపిటల్ ఫర్ డయాబెటిస్. ఎందుకంటే జీవనశైలి మారింది, చాలా ఒత్తిడి యుగం ఇది. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలామందికి డయాబెటిస్ వస్తూ ఉంది. కాబట్టి పరిశోధనలు వేగవంతం చేసి దీనికి ఒక అత్యద్భుతమైన రెమెడీ, పరిష్కారం కనిపెడతారని ఆశిద్దాం. సో నౌ లెట్ us రికాప్చులేట్ 1 by 1 పాయింట్స్ తెలుగులో చెప్తాను. క్లోమం అనేది మిశ్రమ గ్రంథి. దీంట్లో బహిస్రావక గ్రంథి భాగం ఉంటుంది, అంతఃస్రావక గ్రంథి భాగం ఉంటుంది. బహిస్రావక గ్రంథి భాగాన్ని ఎసిని అంటారు. ఇది క్లోమ రసాన్ని స్రవిస్తుంది. దీంట్లో జీర్ణ ఎంజైములు ఉంటాయి. అదేవిధంగా అంతఃస్రావక గ్రంథి భాగాన్ని లాంగర్హాన్ పుటికలు అంటారు. లాంగర్హాన్ పుటికలను కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త పాల్ లాంగర్హాన్. దీంట్లో ఆల్ఫా కణాలు, బీటా కణాలు ఉంటాయి. ఆల్ఫా కణాలు గ్లూకగాన్ని స్రవిస్తాయి, బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ స్రవిస్తాయి. గ్లూకగాన్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెండూ కూడా గ్లూకోజ్ మెటబాలిజంని ఒక సమతా స్థితిలో ఉంచుతాయని చెప్పొచ్చు. ఇన్సులిన్ ఉండడం వల్ల గ్లూకోజ్ దేనిగా మారుతుందంటే గ్లైకోజన్గా మారుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే గ్లైకోజెనిసిస్ అంటారు. దీనివల్ల గ్లూకోజ్ శాతం తగ్గుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇన్సులిన్ని హైపోగ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అంటారు, లేదా ఫీస్టింగ్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. ఇన్సులిన్ లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధిని డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అంటారు. దీనిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, టైప్ 1, టైప్ 2. అండ్ ఈ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా దాన్ని అదుపులో ఉంచుతారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్, నేమ్లీ pancreas. Thank you very much.